اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ البقرہ کا تیسرا رکوع پڑھنے جا رہے ہیں، ایک مکمل رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور اس میں پہلے دو رکوعوں میں ہم نے تین گروہوں کا تذکرہ کیا تھا، متقین کا، مومنین کا، اور اس کے بعد کافرین کا، اس کے بعد منافقین کا۔ تینوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی اور ان کی خصوصیات بیان کی۔ اب اس کے بعد یہاں سے اللہ تعالیٰ پھر اگین مکے کے مشرکین کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ یا ایوہ الناس، اے انسانو، یہاں پہ مفسرین نے عام طور پر اس سے مراد الناس سے مشرکین لیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک لفظ کے معنی ہر جگہ ایک ہی نہیں ہوتے، بلکہ سیاق و سباق کے ساتھ اس کے معنی بدلتے رہتے ہیں۔ اب جیسے یہاں پہ یا ایوہ الناس، اے لوگو، تو یہاں پر مراد مکے کے مشرکین ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ قرآن مجید نازل تو اس پس منظر میں ہوا تھا، لیکن اس کا حکم عام ہے، آج بھی تمام انسانوں کو یہ دعوت دی جائے گی اور یہ خطاب ان کو بھی ہوگا۔ یا ایوہ الناس، اے انسانو، ناس انسانوں کو کہتے ہیں، یہ اسم جمع ہے۔ ٹھیک ہے، اعبدو، اعبدو کا مطلب بندگی کرو، یہ فعل امر ہے، عبادت کرو۔ ٹھیک ہے، ربکم، اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے پیدا کیا ہے تمہیں، والذین من قبلکم، اور ان کو جو تم سے پہلے تھے۔ تو مکے کے مشرکین ظاہر اس بات کو تو مانتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس میں وہ ان کو شک نہیں تھا۔ مکے کے مشرکین اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، بلکہ سارا جو مسئلہ تھا ان کے ساتھ وہ شرک کا تھا، کہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو بھی اس کا شریک ٹھہراتے تھے، یہی ان کا اصل جرم تھا دائرے۔ تو اسی کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خالص توحید کی دعوت دی ہے۔ اور مکے کے مشرکین یہ مانتے تھے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لیکن ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، جن کو ہم مدد کے لیے پکارتے ہیں، جن کو ہم اپنے خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، ان کو خدا نے نہیں پیدا کیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتا رہا ہے کہ تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور جن کی تم پرستش کرتے ہو، پوجا کرتے ہو، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو وہ کیسے تمہارے معبود بن گئے؟ تو اللہ کی مخلوق ہے۔ لعلکم تتقون، یہ عبادت کیوں کرو؟ اگر عبادت نہیں کرو گے تو کیا ہوگا، اور عبادت کرو گے تو کیا ہوگا؟ اب وہ متوقع جو نتیجہ ہے وہ بتایا جا رہا ہے، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، بچ جاؤ۔ دو ترجمے اس کے عام طور پر کیے جاتے ہیں، ایک ترجمہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، یہ ترجمہ بھی کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن زیادہ بہتر جو ان آیات میں پورا بیٹھتا ہے وہ اس کا مطلب ہے تاکہ تم بچ جاؤ، کیونکہ آگے جہنم کی آگ سے بچنے کی بات کی گئی ہے، تو یہاں پہ بچنے کا ترجمہ زیادہ بہتر ہے۔ اور تقوی بھی ظاہر ہے بچنے کو ہی بولتے ہیں، یعنی گناہوں سے آدمی جب بچتا ہے تو اس کو تقوی بولتے ہیں۔ تو بندگی جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ الذی جعل لکم الارض، اب اس خدا کی یعنی توحید کو اور واضح کر کے ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم جن کو پوجتے ہو یا خدا کے شریک ٹھہراتے ہو، بتاؤ ان میں سے کس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے؟ نہیں پائی جاتی تو تم نے کیوں ان کو خدا بنا دیا ہے یا خدا کا شریک بنا دیا ہے؟ اب دیکھیں قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے، الذی، یہ اللہ یعنی تمہارا رب وہ ہے جس نے جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشن، یہ ارض جو ہے، ارض زمین کو بولتے ہیں، انگریزی میں شاید یہیں سے ارتھ کا لفظ آیا ہے۔ ٹھیک ہے، ارتھ، ارض ایک ہی معنی ہے، زمین۔ کیا بنایا زمین کو؟ فراشا، یعنی فرش، بچھونا، یہ یعنی اس طرح بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ہمارے رہنے کے قابل ہے۔ اگر یہ لوہے کی طرح سخت ہوتی اور روئی کی طرح نرم ہوتی تو یہ رہنا ممکن نہ ہوتا، ہمارے لیے بالکل سازگار بنائی گئی ہے۔
वस्समाअ बिनाअ, और आसमान को उसने छत बनाया तुम्हारे लिए, या शामियाना बनाया। बिना छत को बोलते हैं, तो आसमान हमारे लिए छत है। और ये भी यानी लेयर्स में अल्लाह ताला ने इसको बनाया है। ये भी हमारे यहाँ पे जिंदगी के अ, मुमकिन होने के लिए ज़रूरी है। अगर ये ना होते लेयर्स तो भी हमारी ज़िंदगी अजीरन बन जाती, मुमकिन ना होती। ये तो साइंस भी हकीकत को वाज़ेह कर रही है आजकल के दौर में। वो अनजल मिनस समाई माआ, दो काम ये किए, तीसरा क्या, वो अनजल मिनस समाई माआ, और उसने नाजिल किया, बरसाया आसमान से पानी, यानी बारिश बरसाई। आसमान से पानी को नाजिल करने का मतलब, उतारने का मतलब बारिश बरसाना। अगर बारिश बंद हो जाए तो जो वाटर साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, जमीन के अंदर से पानी सूख जाएगा, और जाहिर है कि दरिया खुश्क हो जाएंगे आपके, बहुत सारे मसले पैदा होंगे, और इंसानों की यानी जिंदगी मुश्किल तरीन हो जाएगी। हमने खुश्क साली में ये मंजर देखे हैं, तो ये भी अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। बरसात जाहिर है कि अल्लाह के हाथ में है, उसको इंसान बरसा नहीं सकता। अगर मसनूई तौर पर जो हम बारिश बरसाने का देखते हैं निज़ाम आजकल के दौर में, जैसे कि हो गया है आर्टिफिशियल रेन, तो जाहिर है उसमें कितनी पेचीदगियां हैं, मुश्किलात हैं, वो आप जब उसको गौर से पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। बड़े पैमाने पर बरसात बरसाना ये अल्लाह ही का काम है। फ़अख़रज बिही, फिर क्या किया, निकाला, बिही उसके जरिए से, यानी बारिश के जरिए से, मिनस समारात, फल, ठीक है, रिज़्क़न लकुम, या जो है अनाज उसने निकाले उसके जरिए से, बतौर रिस्क तुम्हारे लिए। तो कितनी चीजें निकलती हैं, इंसान की जिंदगी का आगाज रिस्क रिस्क से हुआ था, वो ये जमीन का रिस्क ही है। और आज तक हम उसकी रिस्क से अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफीद हो रहे हैं। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अगर जमीन के अंदर से ये सलाहियत खत्म हो जाए तो इंसानी जिंदगी बड़ी मुश्किल में पड़ जाए। फला तजालू, ये चंद चीजें वाज़ेह जो इंसानों को नजर आती हैं बयान करने के बाद, अब मक्के के मुशरिकीन को बताया जा रहा है कि फला तजालू, न बनाओ, लिल्लाहि, अल्लाह के लिए, या अल्लाह का, अंदादा शरीक, निद की जमा अंदाद, न बनाओ अल्लाह के लिए शरीक। ये सारी चीजें तो अल्लाह ताला करता है, और जिनको तुम पूछते हो उनमें से तुम भी जानते हो कोई भी नहीं करता, तो लिहाजा तुम्हें अल्लाह का शरीक नहीं बनाना चाहिए। वह अंतुम तालमून, हालांकि तुम जानते हो, यानी तुम ये जानते हो कि ये सारी चीजें किन्होंने की है। आपके पास कोई सबूत नहीं है कि हमारे जिन माबूदों को तुम पूछते हो, हमारे किसी माबूद ने इनमें से कोई भी काम किया है। ये जब जानते हो तो फिर तुम्हें अल्लाह के साथ शरीक नहीं ठहराना चाहिए। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा, अब उनको मजीद समझाया जा रहा है कि अगर हो तुम शक में, व इन, और अगर, कुंतुम हो तुम, फी रैबिन शक में, मिम्मा नज़लना उसके बारे में जो नाजिल किया हमने, अला अब्दिना हमने अपने बंदे पर नाजिल किया है, यानी कुरान मजीद। जाहिर है कि यहाँ अब्द से मुराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। हमने अपने बंदे पर, और ज़ाहिर है मक्के के मुशरिकीन से बात की जा रही है, तो वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत को रद्द कर रहे थे, तो उसी का तज़किरा किया जा रहा है कि हमने जो अपने बंदे पर कुरान नाजिल किया है, इसके कुरान होने में, अल्लाह की किताब होने में अगर तुम्हें शक है, तो फातू बि सूरत मिन मिस्लिही, तो लाओ एक सूरत उस जैसी, यानी कुरान में जितनी भी सूरतें हैं, 114 सूरतें हैं, उसमें से एक सूरत, कोई भी, सबसे छोटी सूरत कौन सी है, सूरतुल कौसर, सूरतुल कौसर जैसी सूरत ही बनाकर दिखाओ। वो ये मानते थे कि कुरान मजीद बिल्कुल मुनफरिद कलाम है, ठीक है, और इसका उसलूब बड़ा जबरदस्त है, वो ये मानते थे। और बड़े बड़े शायर थे, बड़े बड़े अदीब थे, फसी बलीग लोग थे, लेकिन कुरान मजीद जैसी किसी ने भी कोई सूरत पेश नहीं की। तो इसका मतलब है वो, उनको पता था कि ये गैर मामूली कलाम है। तो अल्लाह ताला उनको समझा रहा है, अक्ली अपील कर रहा है, अक्ल से तो काम लो। वदो शुहदाकुम, और बुलाओ अपने मददगारों को, हिमायतियों को, शहीद की जमाए शुहदा, और शहीद उसको कहते हैं जो
کسی قوم کا نمائندہ ہو جو اس قوم کی مختلف اہم مواقع پر نمائندگی کرتا ہو، ٹھیک ہے، اور حمایتی بن کر کھڑا ہو جاتا ہو، اس کو شہید بولا جاتا ہے۔ تو مکے کے مشرکین کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے حمایتیوں کو جو تمہارے ذہن میں ہے کہ جن شاعروں کی مدد کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شاعر ہیں، ضرور جن کوئی ان کی ہیلپ کرتا ہوگا، تو تم ان حمایتیوں کو بھی بلاؤ، اور خود بھی تم ہمت کرو، اور اللہ کے سوا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو پھر قرآن جیسی کوئی صورت بنا کر لاؤ، دکھاؤ، تو پھر تمہاری بات سچی ثابت ہو جائے گی۔ اگر نہیں کر سکتے تو پھر مان لو کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، حضور جو بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، ٹھیک ہے، یہ بھی ان کو پیشن گوئی کر کے بتایا جا رہا ہے، نہیں کر سکو گے۔ اور آج تک کسی نے قرآن مجید کی ایک صورت جیسی صورت نہیں بنائی، تو یہ قرآن مجید کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی ہے، ماضی میں بھی اور ابھی تک بھی۔ تو یہ بات بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اگر یہ نہ کر سکو اور تم اپنے دعوے میں جھوٹے بھی ثابت ہو جاؤ، تمہارے پاس کوئی دلیل بھی باقی نہ رہے، تو پھر غور کرو، اگر تم باز نہیں آؤ گے تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پس بچو اس آگ سے، التی جو وقودها الناس، کہ جس کا ایندھن ہے، وقود کہتے ہیں ایندھن کو، ایندھن ہے ہوں گے لوگ، انسان، اور والحجارہ، اور پتھر۔ یعنی قیامت میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے، تو پھر اس کا جو ایندھن ہوں گے انسان ہوں گے، ایسے لوگ ہوں گے، ظاہر ہے ان سے وہ آگ جلے گی، یہ لکڑیوں والی آگ نہیں ہوگی، اس میں انسان جلیں گے، انسانوں سے دھکے گی، اور پتھر بھی ہوں گے، پتھروں سے مراد یعنی چونکہ وہ اپنے معبودوں کے بت بناتے تھے پتھروں سے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس میں داخل کرے گا جہنم کی آگ میں، وہ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کہ یہ ہمارے معبود ہیں، ان کا یہ حال ہے، جن کو ہم نے سر پر چڑھا رکھا تھا دنیا میں، ان کی حالت یہ ہے۔ تو یہ حقیقت ساری ان کے سامنے کھل کر واضح ہو جائے گی۔ تو یہ پتھر مطلب یہ بت جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، یہ اور ان کے پوجنے والے دونوں جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ وہ عدت للکافرین، یہ جہنم کی آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، مومنین کے لیے نہیں ہے، کافروں کے لیے جو واضح طور پر جانتے بوجھتے انکار کرتے ہیں۔ وبشر الذین آمنوا، اب یہ کافر اور مشرک گروہ کا تذکرہ کرنے کے بعد اب اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ایک دوسرے گروہ کا تذکرہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وبشر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے، خوشخبری سنا ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے ہیں، یعنی مومنوں کو، وہ عمل الصالحات، اور انہوں نے کیے عمل نیک، اچھے اعمال کیے، ٹھیک ہے، جو پیغمبر بتاتے ہیں، اللہ بتاتے ہیں، ایمان لانے تک ہی محدود نہیں رہتے بلکہ اس کے مطابق زندگی بھی گزارتے ہیں، تو ان کو بشارت دے کس چیز کی؟ ان لہم جنات، بے شک ان کے لیے ہے باغ، ان کے لیے باغ ہے، جنت باغ کو کہتے ہیں، تجری من تحتها الانہار، بہ رہی ہیں ان کے نیچے نہریں، تو جنت باغ ہے، باغ کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، یہ خوبصورت منظر کشی کی گئی ہے، ظاہر ہے انسان ایسے باغ کو پسند کرتا ہے جو اوپر کی جگہ پر ہو اور اس کے نیچے نہر بہ رہی ہو، نہر سے ظاہر ہے وہ شادابی کا منظر سامنے آتا ہے، اور اونچائی پر ظاہر ہے کہ وہ بڑا لطیف منظر بن جاتا ہے، تو اس خوبصورت باغ کی منظر کشی کر کے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو اس انجام کی بشارت دو، کلما رزقو، جب بھی وہ دیے جائیں گے اس میں سے کوئی رزق، یعنی کوئی پھل رزق کے طور پر، جب بھی جنت میں ان کو کوئی رزق دیا جائے گا، کوئی پھل دیا جائے گا، پیش کیا جائے گا، تو قالو کہیں گے، یعنی زبان حال سے وہ کہیں گے، هذا الذي رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو دیا گیا تھا ہمیں اس سے پہلے، یعنی جنت میں آنے سے پہلے اس طرح کے پھل ہم تو دنیا میں بھی کھا کر آئے ہیں،
तो उससे मिलते जुलते फल होंगे, लेकिन जाहिर है कि बेहतर सूरत में होंगे। वह उतू बिही मुतशाबिहा, और वो दिए जाएंगे, यानी वो रिस्क मिलता जुलता, दुनिया के रिस्क जैसा ही रिस्क होगा, लेकिन बेहतरीन लाजवाब होगा। वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन, और उनके लिए होंगी उनमें बीवियां या जोड़े, पाकीज़ा जोड़े। जन्नत में यानी मर्दों के साथ औरतें होंगी, औरतों के साथ मर्द होंगे, ठीक है। यानी मर्द औरत के लिए जोड़ा है और औरत मर्द के लिए जोड़ा है। ज़ौज जोड़े को बोलते हैं, अज़वाज इसकी जमा है। तो जो भी जाएंगे जन्नत में वो पाकीज़ा लोग होंगे, मर्द भी पाकीज़ा होंगे, औरतें भी पाकीज़ा होंगी। और इसकी पाकीज़गी को हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हम दुनिया में बाअमल ज़िंदगी बसर करें। तो अगर लोग पाकीज़ा नहीं होंगे तो वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों की बिशारत दी है और औरतों को मर्दों की। वह हम फीहा खालिदून, और वो उन जन्नतों में हमेशा रहेंगे। इन्नल्लाह ला यस्तहयी, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, ला यस्तहयी नहीं हया करता, नहीं शर्माता। ठीक है जी। ये देखिए जरा स्क्रीन थोड़ी सी दूर हो गई। बेशक अल्लाह नहीं शर्माता, हया नहीं करता, अन यजरिब मसलन के बयान करे कोई मिसाल। कुरान के मुखालिफिन आमतौर पर कुरान की तमसीलों से तमसीलों के ऊपर एतराज करते थे। ठीक है, असल बात पे तो एतराज नहीं कर सकते थे, तो शायद उनको बहाना चाहिए होता था। तो वो कहते थे कि ये कुरान मजीद में कैसी कैसी तमसीलें, मकड़ी की, शहद की, मक्खी की, इस तरह की तमसीलें दी गई हैं, ये कैसी किताब है। तो असल जो उन तमसीलों में जो पैगाम होता था, उन पैगामों को छोड़कर वो तमसील के ऊपर एतराज करते थे, बहाना बनाने के लिए। जाहिर है कोई और बहाना तो बनता नहीं था, और कोई माकूल एतराज तो वो कर नहीं सकते थे। तो अब वो उस हकीकत को वाजे किया जा रहा है कि अल्लाह ताला जो मिसालें बयान करता है ना मुख्तलिफ चीज़ों की, तो उसकी हकीकत क्या होती है। अन यज़रिब मसलन मा बाउज़तन, अल्लाह नहीं शर्माता या नहीं करता कि बयान करे किसी मच्छर की मिसाल, फमा फौका, या उससे भी कोई कम तरीन चीज की, मच्छर से भी अगर कोई कम तरीन चीज है हकारत के लिहाज से, उसकी मिसाल देने से भी अल्लाह ताला नहीं हचकचाता और नहीं शर्माता, बल्कि वो तमसीलें तुम्हें बयान करता है ताकि चीज वाजे होकर सामने आ जाए तुम्हारे। जैसे एक जगह पे अल्लाह ताला ने शिरक और उसकी हकीकत को वाजे करने के लिए मकड़ी के जाले के घर की मिसाल दी है कि ये जो जिनको पूछते हैं, तो ये उसकी हकीकत ऐसे है जैसे ये मकड़ी का जाला कितना कमजोर होता है, तो इनके बुत भी इतने कमजोर हैं जिनको ये पूज रहे हैं। तो देखें एक तमसील से कितनी बात वाज़ेह हो जाती है। तो अल्लाह ताला तमसीलें इसलिए बयान करता है, लेकिन असल बात को समझने के मुकाबले में उन्होंने क्या किया, मकड़ी के ऊपर एतराज कर दिया कि मकड़ी की क्यों मिसाल दी। फअम्मल्लज़ीना आमनू, बस जहाँ तक उन लोगों का ताल्लुक है जो ईमान लेकर आए हैं यानी मोमिन, फयालमून, वो जानते हैं, अन्नहुल हक, बेशक वो हक है, मिर रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से। वो तो पैगाम के ऊपर तवज्जो देते हैं, और वो जाहिर है कि हक परस्त सच्चे लोग हैं, मुखलिस लोग हैं, वो समझते हैं हकीकतों को। तो लिहाजा वो इन जारी लफ्जों के ऊपर एतराज नहीं करते। वो अम्मल्लज़ीन कफरू, और जहाँ तक ताल्लुक है उन लोगों का जिन्होंने कुफ्र किया यानी काफिर, फयकूलून, वो कहते हैं, यानी इन तमसीलों के बारे में, मिसालों के बारे में, माज़ा अराद अल्लाह बिहादा मसला, क्या इरादा किया है अल्लाह ताला ने इस मिसाल से। यानी इस मिसाल से अल्लाह ताला क्या चाहते हैं। मकड़ी की मिसाल, मकड़ी भी कोई चीज है, मच्छर भी कोई चीज है, मक्खी भी कोई चीज है, उसके पीछे यानी उसको, उनको पैगाम नजर नहीं आता, हकीकत नजर नहीं आती, वो इतने गबी हो चुके हैं। युदिल्लु बिही कसीरा, तो गुमराह करता है उसके जरिए से, कसीरा बहुत सारों को, यानी ऐसी मिसालों से बहुत सारे लोग गुमराह हो जाते हैं। वह यहदी भी कसीरा, और वो हिदायत देता है उसके जरिए से बहुत सारों को, यानी ऐसी तमसीलों से वो बहुत सारे लोगों को
اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اور بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے۔ ظاہر گمراہ لوگ خود ہوتے ہیں، لیکن یہ چونکہ مثال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ذریعہ اس نے بنایا ہے، پیدا اس نے کیا ہے، تو لہذا یہ گمراہی اور ہدایت اس کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ وما يضل به الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ کرتا ہے ہو یعنی اللہ بھی اس کے ذریعے الا الفاسقین، مگر فاسقوں کو، نافرمانوں کو۔ فاسق کہتے ہیں نافرمان کو، جو اطاعت سے باہر نکل جائے، نافرمان بن جائے۔ یہ فاسقین کون ہیں؟ فاسقین کی صفتیں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کو مضبوط باندھنے کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ سے جو وہ عہد کر چکے ہیں عالم ارواح میں، یا ویسے بھی آسمانی کتابوں کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ انہوں نے جو عہد باندھے ہیں کہ ہم تیری اطاعت کریں گے وغیرہ وغیرہ، تو وہ اللہ کے عہدوں کو توڑتے ہیں۔ تو نافرمانوں کی، فاسقوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور دوسری کیا صفت ہے ان کی خوب خصوصیت ہے؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور توڑتے ہیں یا کاٹتے ہیں اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کو جوڑا جائے، یعنی قطع رحمی کہتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے، رشتوں کو توڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے عہد کے بعد ہمارے معاشرے کی بقا اور ہمارے معاشرے کی ترقی اور ہمارے معاشرے کا امن اور سکون جس چیز کے اوپر دار و مدار رکھتا ہے وہ ہے صلہ رحمی، یعنی باہمی تعلقات کو نبھانا، رشتہ داریوں کو نبھانا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، لیکن اللہ کے عہد کے بعد اس بات کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ اس سے فساد مچتا ہے معاشرے میں، اور اللہ تعالیٰ معاشرے کو فساد سے بچانا چاہتا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد مچاتے ہیں زمین میں۔ ظاہر قطع رحمی جب کریں گے، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کریں گے، تو اس کے نتیجے میں معاشرے میں کیا ہوگا؟ فساد پیدا ہوگا، جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی ہیں خسارے والے لوگ، نقصان اٹھانے والے لوگ۔ کیف تکفرون، کیسے انکار کرتے ہو؟ اب اللہ تعالیٰ ان کو مزید یعنی اسلامی پیغام پر غور کرنے کی دعوت دے رہا ہے، عقلی دلیل دے رہا ہے۔ کیسے انکار کر سکتے ہو تم اللہ کا؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تھے تم مردہ، کوئی حقیقت تمہاری نہیں تھی، فَأَحْيَاكُمْ، پھر تمہیں اس نے زندہ کیا۔ تو جب تم کچھ نہیں تھے، اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے، نہ تمہیں کسی اور نے پیدا کیا ہے، نہ تمہارے ماں نے پیدا کیا ہے، پوچھ کے دیکھ لو، نہ تمہارے باپ کا کوئی کردار ہے، نہ کسی اور کا کوئی کردار ہے، تم نہیں تھے تو تم کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا، تو ظاہر ہے اس کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ تم خود بخود بھی پیدا نہیں ہو سکتے، ظاہر ہے یہ تو بالکل غیر منطقی، غیر عقلی چیز ہے۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ تو ظاہر ہے ایک دفعہ جب تم مردہ تھے، تمہیں پیدا کیا، تو دوبارہ تمہیں کیسے وہ زندہ نہیں کر سکتا موت کے بعد؟ تو اگر تم موت کا انکار کرتے ہو، دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہو، تو یہ بھی تمہاری بے عقلی ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، مرنے کے بعد انسان اسی کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ یہ ہماری آنکھوں سے پرے کی چیزیں ہیں ظاہر ہے، لیکن عقل ان باتوں کو یعنی ممکن مانتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ عقل کے لیے یہ ناممکن چیزیں ممکن ہے۔ ہم جب زندہ موجود ہیں، یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ ہمارا وجود ہی نہیں تھا۔ جب یہ ممکن ہے، واقعہ ہے ہمارے سامنے، تو لہذا مرنے کے بعد بھی دوبارہ زندہ ہونا ممکن ہے۔ هو الذی خلق لکم، یعنی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا، هو الذی، وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، ما فی الارض، وہ جو کچھ بھی زمین میں ہے، جمیعاً، سب زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لہذا اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ زمین میں جتنی بھی چیزیں انسانوں کے لیے ضروری تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں، کسی بھی انسان کی یا تمہارے
मसनूई देवताओं की बनी हुई नहीं है। तो लिहाजा उस अल्लाह ताला की बंदगी भी करो और उसके साथ किसी को भी शरीक न ठहराओ। तुम मस्तवा, वो हस्ती वो है जिसने न सिर्फ जमीन में सब कुछ पैदा किया तुम्हारे लिए, तुम मस्तवा फिर वो मुतवज्जे हुआ आसमान की तरफ। जमीन के बनाने के बाद उसने फिर आसमानों को बनाया। ये जो लेयर्स हैं हमारे ऊपर, ठीक है, ये लेयर्स अल्लाह ताला ने बनाए जो हमारी हिफाजत करते हैं। अगर ये ना होते तो इंसान की जिंदगी धरती के ऊपर मुश्किल हो जाती। फसव्वाहुन्ना, फिर बना दिया उनको मुतवाजिन, ठीक है, उसवार कर दिया उन आसमानों को। सब आसमावात, सात आसमानों में। तो सात लेयर्स आमतौर पर बताए जाते हैं आजकल जदीद साइंसी दौर में। जैसे कि हम जाते हैं एटमॉस्फियर है हमारा, ठीक है, और ओजोनोस्फियर है, और बहुत सारे ये इस तरह के तकरीबन सात लेयर्स हैं। कुरान मजीद जिस जमाने में नाजिल हुआ था तो उस जमाने में सात आसमानों से मुराद इंसानों को ये बताना था कि ये जो तुम्हारे ऊपर एक छत नजर आ रही है नीलगू आसमानी कलर की, ये सिर्फ एक नहीं है, कायनात बहुत बड़ी वसी है, इससे ऊपर भी इस तरह की कायनातें हैं। ऐसा न समझना कि सिर्फ कायनात इतनी ही है। इसलिए उनको ये तसव्वुर देने के लिए अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया कि सात आसमानों को उसने बनाया। वह हुआ बिकुल्ली शैइन अलीम, और वो हर चीज को बहुत खूब जानने वाला है, यानी उसको हर चीज का खूब इल्म है। तो अल्लाह ताला माहिर कारीगर है, उसको इल्म है कि कौन कौन सी चीज़ कैसे होनी चाहिए, कैसे बनानी चाहिए, अल्लाह ताला ने उस तरह उसको बनाया है। तो ये जो रुकू है, इसमें अल्लाह ताला ने मक्के के मुशरिकीन को शिरक से बचने की दावत दी है, और अपने बंदगी की दावत दी है, और उनको समझाने की कोशिश की है कि तुम जिनको पूछते हो उनकी हकीकत क्या है, और तुम्हें किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी बंदगी करनी चाहिए। पूरे रुकू में आप देख लें कि कहीं पर भी अल्लाह के अलावा किसी की बंदगी का शायबा तक भी मौजूद नहीं है कि किसी और की बंदगी भी हो सकती है। ठीक है जी, कुरान अपना पैगाम किस तरह देखें वाजे कर रहा है लोगों के सामने। तो ये कुरान मजीद का तर्जमा था। और उसके बाद अब आपके जहन में, किसी के जहन में इस रुकू से मुताल्लिक कोई सवाल है, कोई चीज़ पूछने की है, तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी, मैं माइकों को अनम्यूट कर देता हूँ ताकि कोई भी अगर सवाल करना चाहे तो वो कर सकता है। एक मिनट जी, कोई भी सवाल करना चाहता है तो मैं उसको अनम्यूट कर देता हूँ। जी, किसी को है अस्सलाम कोई वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी, सर इस रुकू में एक जगह था कि अ, दोज़ख जो है वो मुनकरीन के लिए है, तो क्या सिर्फ उनके लिए ही है? मतलब दोज़ख सिर्फ क्या शिर्क करने वालों के लिए है? कोई ऐसा भी तो है ना कि ईमान है लेकिन गुनाह करते हैं, तो क्या वो दोज़ख में नहीं जाएंगे? असल तो ये तैयार की गई है उनके लिए। कुरान मजीद ने देखे अल्फाज क्या इस्तेमाल फरमाए, तैयार की गई है, यानी काफिरों के लिए। काफिर कैसे कहते हैं? जो जानकर, जानते बूझते हक का इनकार कर दे, जानता है कि ये हक है लेकिन मानूंगा नहीं, जानते बूझते। जाहिर है ये बहुत बड़ा अखलाकी जुर्म भी है, और वैसे भी बड़ी बुरी बात है, तो इसकी सजा भी अल्लाह ताला ने बड़ी सख्त रखी है। तो ये असल तो तैयार इन्हीं लोगों के लिए की गई है। लेकिन जाहिर है बहुत सारी जगहों पर कुरान मजीद में आया है, हदीसों से भी ये बात वाज़ेह है कि जो नाफरमान लोग हैं, जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं, तो उसमें आगे बढ़ जाते हैं, तो तौबा नहीं करते, तो ऐसे लोगों को किसी हद तक सज़ा दी जाएगी और फिर उनको वहाँ से निकाला जाएगा। तो ये काफिर तो जाहिर है उनके लिए जहन्नम तैयार की गई है। लेकिन ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि मोमिन नहीं जाएंगे। मोमिन
पक्के जो होंगे मुत्तकी, अल्लाह के फर्मा बरदार, वो तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से बच जाएंगे। लेकिन जो गुनाहगार हैं वो अपने गुनाहों की सजा काट कर बिल आखिर जहन्नम से निकलेंगे। उम्मीद है कि बात वाज़ेह हो गई होगी इंशाअल्लाह। जी, कोई और किसी के जहन में कोई सवाल? अच्छा, आयत नंबर 27 में जमीन में फसाद फैलाने वाले कौन है? मुसलमान को खिताब है, सर समझाइए। तो ये अल्लाह ताला ने इनको कहा है फासिक। फासिक का मतलब नाफरमान, और नाफरमानों की तीन यानी सिफतें यहाँ बयान हुई हैं। एक, अल्लाह के अहद को तोड़ते हैं, यानी अल्लाह के अहकामात की पैरवी नहीं करते। दूसरा, वो कत्ते रहमी करते हैं, रिश्तों को तोड़ते हैं जो अल्लाह ताला ने जिनको जोड़ने का हुक्म दिया है। ठीक है। और तीसरा, जमीन में फसाद फैलाते हैं, दहशत गर्दी फैलाते हैं, बदअमनी फैलाते हैं। तो जाहिर है जब अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी होगी और रिश्तों को तोड़ा जाएगा तो उसके नतीजे में जाहिर है फसाद ही पैदा होता है माशरे में। तो ये तीन जो चीज़ें हैं ये काफिरों के अंदर पाई जाती हैं, मुसलमानों के अंदर भी पाई जा सकती हैं, और जैसे कि आज पाई जा रही है ज़ाहिर है। तो मुसलमान नाम के मुसलमान तो हैं ज़ाहिर है, लेकिन उनके अंदर भी ये नाफरमानी की चीज़ें आ गई हैं। तो मुसलमान भी फसाद फैला सकते हैं जैसा कि फैला रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि वो अल्लाह के अहकामात की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। तो ये इस यानी इसकी तशरीह है। कोई और सवाल? सर, अ, ये जो फसादी हैं यानी कि जो रिश्ते तोड़ते हैं, तो अगर अगले रिश्ते हमारे खुद ही वो रिश्ते तोड़ रहे हैं और हमारे जो है ना, हम कितनी बार उनकी तरफ सुलह का हाथ बढ़ाएं, लाइक किसी टाइम तो मैं वो समझ एक गया। हद आ गई। जी 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 जी। आप तोड़ने में पहल न करें। यानी माँ बाप से रिश्ता है, भाइयों से रिश्ता है, बहनों से रिश्ता है, चचा मामा से रिश्ता है, रिश्तेदारों से रिश्ता है, दोस्तों से दोस्तियां हैं, वो ऐसे ना तोड़ी जाएं जल्दी से। ठीक है, पहल ना की जाए। लेकिन जाहिर है कि बसा औकात ऐसे हालात पेश आ जाते हैं कि चाहते हुए भी कुछ लोग तोड़ देते हैं, या हालात ऐसे बन जाते हैं। तो ये यानी कि बहरहाल इससे रोका गया है मुसलमानों को हत्तल इम्कान जितना हो सके रिश्तों को निभाना चाहिए। ठीक है जी। कोई और सवाल नहीं है तो हम यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं इंशाल्लाह। अगली क्लास हमारी मंडे को होगी, पीर को होगी इंशाल्लाह। यहाँ से आगे चलेंगे चौथे रुकू से। रुकू रुकू रोज़ाना पढ़ेंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह कुछ अरसे के अंदर ये सारा कुरान मुकम्मल हो जाएगा। आगे बड़े ज़बरदस्त अहकामात आ रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त कहानियाँ भी आएंगी। आपको इंशाल्लाह सुनकर जो है ना वो कुरान मजीद बिल्कुल वाज़ेह समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।